The organic reaction of A means the later. Okay, A কি হয়? 1 নাম্বার acetoacetic ester synthesis, 2 নাম্বার L-1 reaction, 3 নাম্বার algar sign Uemada reaction, 4-1 horse flavone synthesis, 5-1 acetylene condensation, okay. So first one acetoacetic ester synthesis, next one L-1 reaction, third one algar Feynman Uemada reaction, fourth one Howards flavone synthesis, 5-1 acetylene condensation. Next one 6-1 alkyne Zipper reactions. Seven one alkyne alene rearrangement. 8-1 and ester synthesis. 9-1 aromatic electrophilic substitution. 10-1 aromatic nucleophilic substitution. Substitution. 11 aromatic radical mechanism. Okay. So alkyl Zipper reaction, alkyl alene rearrangement and ester synthesis, aromatic electrophilic substitution, aromatic nucleophilic substitution, aromatic radical mechanism. Okay. Next. The first reaction is acetoacetic ester synthesis. Okay. First one, we have to need the substance is beta ketoester. Okay. CH3COO CH2CAAT. Okay. That is beta ketoester. When we introduce base, it must be produced. This is active methylene compounds, because CH2 is engaged with attached with two electron withdrawing carbonyl groups in both side. Okay. CH2 এমন একটা জায়গায় আছে যে যখন কোনো দুটো কার্বনিল গ্রুপের মাঝখানে CH থাকে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস সে CH2 অ্যাসিডিক হয়। আর সেই ধরনের CH2 কে বলা হয়, CH2 ঘটিত কম্পাউন্ডকে বলা হয় অ্যাক্টিভ মিথিলিন কম্পাউন্ডস। ওকে, নাও বেস কোথা থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে? এইখান থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। তাহলে CH3 COO CH নেগেটিভ COO। এবার কি হবে? RX এখানে আর কে অ্যাটাক করবে, X বেরিয়ে যাবে, আলটিমেটলি তৈরি হবে CH3COO
CHR C-O-O-T, এটা হয়ে যাবে মোনো সাবস্টিটিউটেড বিটা কিটো ester. So monosubstitute beta keto ester is produced, okay, by this way. তো ফার্স্ট ওয়ান অ্যাক্টিভ মিথিলিন কম্পাউন্ড, সেখানে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন হবে। কে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে? বেস অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। বেস অ্যাবস্ট্রাক্ট করে কী তৈরি হবে? এক্স বেরিয়ে আর কে অ্যাটাক করবে, এক্স বেরিয়ে যাবে, বিকজ আর ইজ ডেল পজিটিভ, এক্স ইজ ডেল নেগেটিভ, সো নেগেটিভ উইল বি অ্যাটাক অন positive side, okay, and X can be removed. So ultimately it produced monosubstitute beta keto ester. Sometimes disubstituted beta keto ester also produced, okay. এবার এই monosubstituted beta keto esterই হলো acetoacetic synthesis substrate or substrate, okay. এটা দিয়ে আমাকে রিঅ্যাকশনটা করতে হবে, okay. CH3COO CH2COOET, তো এটাকে দুইভাবে রিঅ্যাকশন করা যায়। একটা হলো তোমার এইদার HCl অর ডাইলুট KOH মিডিয়াম ইউজ করব। যদি ডাইলুট KOH অর H প্লাসের প্রেজেন্সে হয় তো সেক্ষেত্রে সাবস্টিটিউটেড অ্যাসিটোন তৈরি হবে। এই ক্ষেত্রে সাবস্টিটিউট অ্যাসিটোন, আর যদি এটা অন্য কোনো বিটা কিটো এস্টার হয় সাবস্টিটিউটেড কিটোন ক্যান বি প্রডিউসড। অ্যাসিটোন is produced, okay. প্লাস অ্যাডিশনালি কী তৈরি হবে? CO2 রিলিজ হবে অ্যান্ড প্লাস ইথানল হবে। এক্ষেত্রে কী হবে? ডিকার্বক্সিলেশন হবে। H প্লাস ডাইলুট KOH হলে প্রথমে হাইড্রোলাইসিস হবে, দেন ডিকার্বক্সিলেশন হবে, CO2 উইল বি এলিমিনেট, ওকে। নেক্সট ওয়ান, যদি আমার কনসেন্ট্রেটেড KOH হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাসিড সল্ট তৈরি হবে, CH3COO মাইনাস K প্লাস and plus RCH2 COO minus K plus and ethanol হবে, এটা তৈরি হবে। দ্যাট ইজ পটাশিয়াম অ্যাসিড সল্ট। একটা হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে, আর একটা হলো করেসপন্ডিং যেটা আমরা নিচে বিটা কিটো এস্টার, সেটা করেসপন্ডিং অ্যাসিড তৈরি হবে অ্যান্ড অ্যালং উইথ ইথানল ক্যান বি প্রডিউসড, ওকে। নাও এটাকে যদি আমি কথায় লিখি এটা তাহলে কী হবে? আমরা এটাকে কি বলবো? mono or disubstituted beta keto ester on mild hydrolysis with dilute alkali or HCl acid followed by decarboxylation yield substituted acetones and on treatment with strong alkali give substituted acetic acid, okay. So mono or disubstituted beta keto ester on mild hydrolysis with dilute alkali or hydrochloric acid followed by decarboxylation can be take place, so ultimately produce substituted acetone. And also when treated mono or disubstituted beta keto ester with strong alkali, suppose concentrated KOH, concentrated NOH, on that case it must be produce substituted acetic acid, okay. Now we consider the mechanism, okay. তাহলে কি বললাম? মোনো আর ডাইসাবস্টিটিউটেড বিটা কিটো এস্টার কীভাবে তৈরি করবো? ফার্স্ট বিটা কিটো এস্টার, ওটাকে বেস দিব, বেস দিলে কার্বন আয়ন তৈরি হবে। কখন কার্বন আয়ন হবে? CH2 অ্যাক্টিভ মিথিলিন কম্পাউন্ড, সেই অ্যাক্টিভ মিথিলিনের ওই মিথিলিন গ্রুপ থেকে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন হবে। অ্যাবস্ট্রাকশন হয়ে করেসপন্ডিং কী হবে? অ্যানায়ন তৈরি হবে। অ্যানায়ন হবে কি? স্টেবিলাইজ, বিকজ দুদিকে দুটো কার্বন আছে, দ্যাটস ওয়াই কনজুগেশন উইল বি দেয়ার, সো দ্যাটস ওয়াই সেটা আবার অ্যালকাইলেটিং এজেন্ট দিবে, RX দিবে, যে কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যাসাইল হ্যালাইড দিবে, তাহলে সাবস্টিটিউটেড হয়ে যাবে। সেটা মোনো হতে পারে, ডাইও হতে পারে। ট্রাই হবে না, বিকজ CH2 এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, দুটো হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশনই পসিবল।
এবার এই মোনো আর ডাইসাবস্টিটিউট বিটা কিটো এস্টারকে আমি যদি ডাইলুট অ্যালকালি আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করি, তো আলটিমেটলি এটা ডিকার্বক্সিলেশন হবে, হাইড্রোলাইসিস দেন ডিকার্বক্সিলেশন, CO2 উইল বি এলিমিনেট, দেন ইট মাস্ট বি প্রডিউসড সাবস্টিটিউটেড অ্যাসিটন। অ্যান্ড অলসো যখন ওই মোনো আর ডাইসাবস্টিটিউটেড বিটা কিটো এস্টারকে আমি ডাইলুট অ্যালকালি বা HCl অ্যাসিড ইউজ না করে আমি যদি কনসেন্ট্রেট KOH ইউজ করি, তা আলটিমেটলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যান্ড করেসপন্ডিং সাবস্টিটিউটেড অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যান্ড অলসো ইথানল তৈরি হবে। Okay, now we goes to mechanism. Na plus minus কি করবে, এই হাইড্রোজেন নিবে, নেগেটিভ হবে, এটি হবে। এটা এবার দুভাবে লিখতে পারো, যদি এইভাবে হয় তাহলে এটা হবে CH3 CO নেগেটিভ ডবল বন্ড CH C ডবল O OH, এটা হতে পারে। এটা যদি এইভাবে যায় তো এইভাবেও তৈরি হতে পারে, দ্যাট ইজ CH3C ডবল বন্ড CO নেগেটিভ OH। তো এইভাবে করে এর জন্য স্টেবিলাইজ কার্বন আয়ন তৈরি হয়, ঠিক আছে। আর অবভিয়াসলি এটাই তারপরে আরকে অ্যাটাক করে এক্সকে বের হয়ে যায়, তাহলে আলটিমেটলি মোনো সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট ইজ প্রডিউসড। ওকে, নাও উই গো মেকানিজম ফার্দার। এক নম্বর অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস। CH3C double O CH negative Na positive C double O OAT। ওকে, আর এক্সকে অ্যাটাক করবে, কি তৈরি হবে CH3C double O CH আর এখানে C double O OAT। ওকে, এবার কি তৈরি হবে, ডাইলিউট NaOH আর HCl ইউজ করলে কী হবে, এটা এইভাবে লিখতে পারো CH3C double O CHR C double O ডাইলিউট NaOH হলে কী হবে, ফার্স্ট হাইড্রোলাইসিস হবে, তাহলে অ্যাসিড তৈরি হবে। কি তৈরি হচ্ছে, অ্যাসিড, ঠিক আছে। এবার অ্যাসিড হলে এবার হাইড্রোজেন এখানে এরকম রেঞ্জ হবে, তাহলে এখানে কি তৈরি হবে, -CO2 বেরিয়ে যাবে। কোথা থেকে, এখান থেকে -CO2 বেরিয়ে যাবে। ওকে, অ্যাসিড থেকে যখনই অ্যাসিড থেকে যখনই ডিকার্বক্সিলেশন হবে, তখন আলটিমেটলি তৈরি হবে কি CH3C এখানে OH ডাবল বন্ড CHR, এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ডে তৈরি হবে, এটা টোটোমারাইজ করবে, টোটোমারাইজ করে CH3C ডবল O CH2R তৈরি হবে। এটা হলো সাবস্টিটিউটেড কিটোন, or we can say this is acetone, substituted acetone, okay, is produced। তো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস। ফার্স্ট ওয়ান, সোডিয়াম সল্ট দেওয়া যে কার্বন আয়ন আছে সেটা কি হবে, আর এক্সকে অ্যাটাক করবে, আরকে অ্যাটাক করবে, এক্স লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে যাবে, সো আলটিমেটলি মোনো সাবস্টিটিউটেড বিটা কিটো এস্টার ইজ প্রডিউসড। নেক্সট ওয়ান, ডাইলুট NaOH আর HCl মিডিয়াম ইউজ করলে কি হবে, তা আলটিমেটলি হাইড্রোলাইসিস হবে, এস্টার কনভার্টিং টু অ্যাসিড, এস্টার কিসে কনভার্ট হবে, অ্যাসিডে কনভার্ট হবে। এবার অ্যাসিড থেকে কি হবে, বাই দিস মেকানিজম CO2 এলিমিনেট হবে, ডিকার্বক্সিলেশন হবে। এরপর কি হবে, ইনল তৈরি হবে। ইনল মানে কি, একটা ডাবল বন্ড সঙ্গে অ্যালং উইথ OH, এটাকে বলা হয় কম্বিনেশনটাকে বলা হয় ইনল। এবার আমরা জানি ইনল কিটো ইনল টোটোমেরিজম ক্যান বি দেয়ার, সো হাইড্রোজেন ট্রান্সফার হবে বাই দিস মেকানিজম, সো আলটিমেটলি তৈরি হবে কিটোন। তো দ্যাট ইজ সাবস্টিটিউটেড কিটোন আর সাবস্টিটিউটেড অ্যাসিটোন ইজ প্রডিউসড। ওকে,
নেক্সট ওয়ান, দ্যাট ইজ যদি আমি কনসেন্ট্রেটেড কেওএইচ যদি ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, ঠিক আছে। ওকে, when concentrated KOH is used on that time, the mechanism first, the substrate is CH3 COO CHR COOAT, ওকে। OH মাইনাস এবার অ্যাটাক করবে, নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, কি তৈরি হবে, CH3 C, এখানে হবে O নেগেটিভ, এখানে হবে OH CHR COOAT, ওকে। এবার এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, কি তৈরি হবে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে, অ্যান্ড প্লাস CH2 নেগেটিভ আর COOAT হবে। এবার এটা H2O আছে মিডিয়ামে, তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, তারপর এটা হাইড্রোলাইসিস হবে, অ্যাসিডিফিকেশন হবে, কি তৈরি হবে, আর CH2 COOH হবে, করেসপন্ডিং অ্যাসিড তৈরি হবে, ওকে। তো ফার্স্ট ওয়ান মেকানিজম কী হয়েছে, OH মাইনাস বেস হিসেবে কাজ করে, নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে। অ্যাজ OH মাইনাসের তোমার সাইজটা ছোটো, দ্যাটস ওয়াই অনেক সময় ও বেস হিসেবে কাজ না করে নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে, নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক করে, তাহলে কী হবে, COO, এখানে কার্বন ইজ ডেল পজিটিভ, OH মাইনাস ইজ নেগেটিভ, সো নেগেটিভ কাকে অ্যাটাক করবে, পজিটিভকে অ্যাটাক করবে। আর সবসময় মনে রাখবে অ্যারো উইল বি নেগেটিভ টু পজিটিভ, পজিটিভ টু নেগেটিভ কখনো হয় না, নেগেটিভ সবসময় পজিটিভে যায়। যেমন নেগেটিভ যারা মেন্টালি আপসেট, মেন্টালি ফার্স্ট্রেটেড মানুষ, ওরা সবসময় পজিটিভ মানুষকে খোঁজে, পজিটিভ মানুষ কিন্তু নেগেটিভ মানুষকে সচরাচর খুঁজে না, তেমনই জিনিস। OH মাইনাস উইল অ্যাটাক দ্য COO গ্রুপ, সো যদি COO গ্রুপকে অ্যাটাক করে, সি তো পেন্টাভ্যালেন্সি হয় না, তো সেক্ষেত্রে একটা অ্যারো গিয়ে ও এর ওপর চলে যায়, তো ও কী হয়, ইলেকট্রন ডেন্সিটি নিয়ে না নিয়ে নেগেটিভ হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবার ও নেগেটিভ আবার নিউট্রালাইজ হতে হবে, কারণ নেগেটিভ হয়ে তো ও সারা জীবন থাকবে না, সো আলটিমেটলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড হবে অ্যান্ড আর CH নেগেটিভ COOAT হবে। এবার যখন ওয়াটার ইউজ করবো তখন হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে তারপর হাইড্রোলাইসিস হবে, হাইড্রোলাইসিস করলে আলটিমেটলি অ্যাসিড তৈরি হবে, ওকে। ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট। Use of a strong base like LDA, lithium diisopropyl amide LDA, or tert-butyl lithium gives what, gives dianion, other anion। এতক্ষণ যেটা গল্প করছিলাম OH মাইনাস বা এগুলো, সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা অ্যানায়ন তৈরি হয়েছে, এটা ডাই অ্যানায়ন তৈরি করে, অ্যান্ড হুইচ উইল preferentially alkylate at the methyl group, the less hindrance site. So use of a strong base like LDA, that's lithium diisopropyl amide, and tert-butyl lithium gives ultimately dianion, which will preferentially alkylate at the methyl group and on the less hindered site. ওকে, কেমন ডায়ানাইনটা হয় দেখতে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি CH2 CO নেগেটিভ ডবল বন্ড CH CO নেগেটিভ OAT, ওকে, এটা হয় ডায়ানাইন, ওকে।
বোঝা গেল? তো এটা কি হয়, লেস হিন্ডার সাইডে অ্যাটাক করে। ওকে, নেক্সট লেস হিন্ডার সাইড, লেস অ্যাসিডিক সাইড। ওকে, সাইড অফ দ্য কিটোন, কিটোনের লেস অ্যাসিডিক সাইড থেকে অ্যাটাক করে। ওকে, নেক্সট সিএস CH3 C double O CH2 C double OET, that should be react with CH2 double bond CH CH2Br in the presence of sodium hydride in butyl lithium THF tetrahydrofuran and 30 minute কি তৈরি করে, CH2 C double O CH2 C double OET। ওকে, আবার CH2 CH double bond CH2 তৈরি হয়। ওকে, এইভাবে করে কম্পাউন্ড তৈরি হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো এটা দেখো, এটা আমার মোর অ্যাসিডিক সাইড, মোর অ্যাসিডিক সাইড থেকে রিয়াক্ট করে না, রিয়াক্ট করে লেস অ্যাসিডিক সাইড। এই জন্যই বললাম লেস অ্যাসিডিক সাইড এন বিউটাল লিথিয়ামের প্রেজেন্সে লেস অ্যাসিডিক সাইড কী করে, রিয়াক্ট করে এখানে। ঠিক আছে, তারপরে এই বন্ড এখানে যায়, বিআর বেরিয়ে যায়। তো এইভাবে করে মেকানিজমটা হয়। লেস অ্যাসিডিক সাইড এটা এইরকম নেগেটিভ হয়, সি ডবল ও CH2 C double ET প্লাস CH2 double bond CH, এখানে হবে CH2, এখানে হবে বিআর। ওকে, এটা CH2, হ্যাঁ, রিয়াক্ট করবে একে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, বিআর বেরিয়ে যাবে। তো আলটিমেটলি কী তৈরি হবে, এটা তৈরি হবে। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন। এক নম্বর সিনথেসিস অফ কিটোন। কিটোন সিনথেসিসে খুব কাজে লাগে। সাপোজ উদাহরণ দিচ্ছি, ইথাইল অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট CH3 CO CH2 C double OET। ওকে, এটা রিয়াক্ট করবে কার সঙ্গে, NaOET। বিআর রিয়াকশন করলে কি হবে, C double O CH C double OET CH2 CH2 CH3 হলো। এবার NaOH কি করবে, হাইড্রোলাইসিস করবে, CH3 C double O CH CH3 C double O নেগেটিভ Na পজিটিভ। ওকে, এটা CH2 CH2 CH3 ছিল। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এটাকে হিট দিব অ্যান্ড হাইড্রোলাইসিস করব, তাহলে আলটিমেটলি কী তৈরি হবে, CO2 বেরিয়ে যাবে। এটা প্রথমে অ্যাসিড হবে, তারপর CO2 বেরিয়ে যাবে, তো আলটিমেটলি কী তৈরি হবে, CH3 C double O, দ্যাট ইজ CH2 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 CH3। ওকে, প্রথমে হাইড্রোলাইসিস করলে কি হবে, এই জায়গাটা এটা অ্যাসিড হয়ে যাবে, তারপর ডিকার্বক্সিলেশন হলে মাইনাস CO2 হয়ে যাবে, CO2 হলে এটা তৈরি হবে। ওকে, ওকে, নেক্সট synthesis of monocarboxylic acid। মোনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সিনথেসিসের ক্ষেত্রে কাজে লাগে কীরকম, CH3 C double O CH2 C double ET react with NaOET। 2 নম্বর CH3 CH2 CH2I রিয়াক্ট করলে কী হবে, CH3 C double O
CH C double O ET CH2 CH2 CH3. Okay, concentrated KOH and H plus reaction করলে কি হবে হাইড্রোলিসিস হবে হাইড্রোলিসিস করলে কি হবে CH3 CH2 whole twice CH2 C double O H হবে তো এইভাবে করে monocarboxylic acid can be produced. Okay, monocarboxylic acid is produced. Next one, synthesis of dicarboxylic acid. এটা কিভাবে তৈরি হয় এই ক্ষেত্রে CH3 C double O CH2 C double O ET. Okay, reacts with এটা ক্লোরো অ্যাসিটেট Cl CH2 C double ET. দেখো এটা ভালো করে দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিটিক অ্যাসিড যার একটা হাইড্রোজেন রিপ্লেস বাই Cl অ্যান্ড একটা এস্টার তৈরি হয় এটাকে বলা হয় ক্লোরো অ্যাসিটেট ঠিক আছে ইথাইল ক্লোরো অ্যাসিটেট ওকে NaOET রিঅ্যাকশন হবে তো তৈরি হবে CH3 CO CH2 C double O ET ওকে হবে এটা এরকম হবে এবার এটাকে হাইড্রোলাইসিস করবে কনসেন্ট্রেটেড KOH H প্লাস হাইড্রোলাইসিস হলে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে কি হবে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে ওকে তো এইভাবে করে আমার রিঅ্যাকশন করে কি তৈরি হয় ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড ওকে লাস্ট অ্যাপ্লিকেশন ইজ synthesis of ketoesters and ketoacids. কি হবে CH3 C double O C double O ET when react benzoyl chloride in presence of magnesium C6H6 it must be produced CH3 COCH C double O ET and that is must be COPH. Okay, when we react with NH3 ethanol it must be produced ketoester that is PHCO CH2 C double O ET এটা যদি ফার্দার হাইড্রোলাইসিস করো তাহলে কিটো অ্যাসিডও তৈরি হয় and plus amide CH3 CO NH2 তো এইভাবে করে আমরা কি তৈরি করতে পারি কিটো এস্টার অ্যান্ড কিটো অ্যাসিড তো আমরা কি জানলাম আজকে অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক এস্টার সিনথেসিস ফার্স্ট ওয়ান সাবস্ট্রেট ইজ বিটা কিটো এস্টার ওকে এবার বিটা কিটো এস্টার মানে এটা অ্যাক্টিভ মিথিলিন কম্পাউন্ড ওর ঠিক মাঝখানে CH2 গ্রুপ আছে তার দুদিকে দুটো কার্বনিল গ্রুপ আছে তো কার্বন গ্রুপ অলরেডি ইলেকট্রোনেগেটিভ right so CH2 is much more acidic so on that case CH2 যে কোনো সাধারণ বেস দিলে OH মাইনাস সাপোজ যে কোনো সাধারণ বেস তাহলে সেক্ষেত্রে NaOET থেকে কী হবে অ্যাসিডিক প্রোটনকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে অ্যাসিডিক প্রোটনকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কী হবে CH এর মাথায় নেগেটিভ সেটা কি হয় স্টেবিলাইজ হয় বিকজ দুদিকে দুটো কার্বনিল আছে কনজুগেশন হয় দুদিকেই ঠিক আছে তো আলটিমেটলি 3 রেজোনেন্স স্ট্রাকচার হয় সেক্ষেত্রে ঠিক আছে একটা হলো CH এর মাথায় নেগেটিভ থাকে আরেকটা হলো কিটোনের অক্সিজেনের মাথা নেগেটিভ থাকে আরেকটা ফর্মে হলো এস্টারের সি অক্সিজেনের মাথায় নেগেটিভ থাকে ঠিক আছে এবার একে আমরা কী করবো RX অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যাসাইল হ্যালাইড এদের সঙ্গে রিয়াকশন করলে আমরা মোনো সাবস্টিটিউটেড বা ডাই সাবস্টিটিউটেড বিটা কিটো এস্টার তৈরি করি ওকে এবার এই বিটা কিটো এস্টারকে যদি ট্রিটমেন্ট করি এক হলো যদি আমি অ্যালকালি হাইড্রোলাইসিস করি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ডাইলুট অ্যালকালি হাইড্রোক্সাইড মেবি KOH মেবি NaOH অথবা
HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিডিয়াম যদি ইউজ করি তাহলে আলটিমেটলি কী তৈরি হবে, আমার সাবস্টিটিউটেড অ্যাসিটোন তৈরি হবে। ঠিক আছে, সাবস্টিটিউটেড অ্যাসিটোন হবে। সেক্ষেত্রে কী হয়, সেক্ষেত্রে মেকানিজম হলো তোমার ডাইলিউট পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা HCl মিডিয়ামে HCl ইউজ করলে প্রথম ক্ষেত্রে হাইড্রোলিসিস হবে, এস্টার কনভার্ট ইন্টু অ্যাসিড হবে, তারপর ডিকার্বক্সিলেশন হবে, CO2 বেরিয়ে যাবে, তো আলটিমেটলি তৈরি হবে ইনল। ইনল তো বেশিক্ষণ স্টেবল হয় না, তো টোটোমারাইজ করে তৈরি হবে কিটোন। ওকে, এবার যদি আমি কনসেন্ট্রেট KOH করি, কনসেন্ট্রেট KOH তার মানে ওখানে কনসেন্ট্রেটেড KOH আছে। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে কী হয়, OH মাইনাস কী করে, নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক করে COOকে, তাহলে তখন সেক্ষেত্রে অ্যাসিটিক অ্যাসিড রিলিজ হয় অ্যান্ড CH নেগেটিভ আর COOET তৈরি হয়, মানে এস্টার তার মাথায় একটা নেগেটিভ, মানে এস্টারের পাশে যে CH তার মাথায় একটা নেগেটিভ। এবার রিয়াকশন মিডিয়ামে ওয়াটার আছে, হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কী হবে, সাবস্টিটিউটেড এস্টার তৈরি হয়। ঠিক আছে, সেটা হাইড্রোলিসিস করলে, অ্যাসিডিফিকেশন করলে আলটিমেটলি অ্যাসিড তৈরি হয়। ঠিক আছে, এবার যদি LDL লিথিয়াম ডাইআইসোপ্রাইল অ্যামাইড বা টার বিউটাইল লিথিয়ামের মতো শক্তিশালী স্ট্রং বেস যদি ইউজ করি, তখন সেক্ষেত্রে মোনো অ্যানায়ন না তৈরি হয়ে ডাই অ্যানায়ন তৈরি হয়, আর তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, লেস অ্যাসিডিক সাইট কী করে, ডিপোটোনেটেড হয়ে অ্যাটাক করে। সাপোজ CH3COO CH2COOOAT, তো সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ মিথিলিনের হাইড্রোজেন ডিপোটোনেটেড না হয়ে করেসপন্ডিং মিথাইলের প্রোটন কী হয়, ডিপোটোনেটেড হয়, আর সেটা গিয়ে রিয়াকশন করে। ওকে, এবার অ্যাপ্লিকেশন, অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে। 1 নম্বর অ্যাপ্লিকেশন তোমার বিটা কিটো এস্টার থেকে কী তৈরি হয়, কার্বক্সিলেশন অ্যান্ড কিটোন তৈরি হয়। Decarboxylation, CO2 eliminates, so ketone is produced. Sometimes acid is produced, sometimes diacid is produced, sometimes ketoester also produced. ঠিক আছে, আবার কিটো এস্টারকে আমরা যে হাইড্রোলাইসিস করি, কিটো অ্যাসিডও তৈরি হয়। তো এইভাবে করে আমরা অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক সিনথেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কী করতে পারি, আমরা বিটা কিটো এস্টার থেকে রিয়াকশান করে আমরা কোনো কম্পাউন্ডের সঙ্গে রিয়াকশান করে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি অ্যানায়ন ফর্মেশন করার মাধ্যমে, অথবা আমরা কী করতে পারি, কিটোন তৈরি করতে পারি, অ্যাসিড তৈরি করতে পারি, ডাই অ্যাসিড তৈরি করতে পারি, কিটো এস্টার কিটো অ্যাসিড তৈরি করতে পারি। তো সো মেনি অ্যাপ্লিকেশনস আর দেয়ার। ওকে।